Tomorrow, 3 sessions are there. How the quiz will be devised for you. First round, individual round. That means the team individually will have to give the answers. Each team will have these many minimum questions based on your vocabulary. Based on your vocabulary. That means word meanings, spellings, list it out. Team leaders, those who have logged in already, or the teammate, those the one who had already chosen you. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲೀಡರ್ಸು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ದು ಕ್ವಿಜ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಇರ್ತದ, ಮೀನಿಂಗು ಇರ್ತದ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, you remember who said to whom and why. Who said to whom and why. It is a kind of reference to context. Reference to context ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೂ, ವಾಟ್, ವೆನ್, ವೈ, ಹೂಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ. ಇವತ್ತರ ನಾವು ಹಾಕಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Now there are certain names here. ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. So each paragraph you will have to study well. Suppose like about this particular situation where he like paragraph based question ಕೇಳ್ತೀನಿ. Okay, paragraph based question also, as it is a last hour class, so that may extend for another hour, so keep your data also filled. This is what the requirement of your quiz. So every chapter will be like a quiz itself, like a revision for you as well as for your study purpose. So each question, whichever the question is there, each question will carry 10 marks. Each question. If it is a common question addressed to all the team, where the one who answer first, ಯಾರು ಮೊದಲಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ರೌಂಡ್ ಒಳಗ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ this will not be considered. Marks will not be considered. Team ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಎ, ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಬಿ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಸಿ, ಅಥವಾ ಜಯಸ್ ಟೀಮ್, ಕಾವೇರಿಸ್ ಟೀಮ್ or ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಟೀಮ್. That is your duty. So participate actively, and ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 6 ಮಂದಿನ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು 7 ಜನ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೀಮ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಲೀಡರ್ಸ್ ನನಗ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿನಿ ನಾನು. ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಮನ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇ ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಿಜ್. Clear all of you? Any doubt, anything? Could you please, if you want, you can ask. Any questions to be asked? Otherwise, we'll further our class. ಮುಂದೋಡ್ಸೋಣ. ಹಾ ಪಪ್ಪ.
Jai Nagpal, you are going to choose the participants. I am not. You need to choose your teammates. I am not going to tell. Ma'am, from BCom, many students are not them. So Those who are participating, you can take girls also, no, Jai? Neha is there, who usually attends the class. Isn't it, Jai? she is not present today, ma'am. She is not present today. No, you have to, like, neene contact madkobeku. Because She you didn't know receive your my call, teammates the so best. I'm asking. See, Yeah, ma'am, I called her. She didn't receive. you just put up this on our WhatsApp group. You put up this message that these are my, they like kindly respond to my call because I have to choose my teammates. Like Shilpa Rathod is from BCom itself. See if you can adjust. If Yeah, you ma'am, she is there in my group. I said her. yeah, that's good, Jay. I know you better, so I have chosen you as my leader. Okay. Thank you, ma'am. Girish is there, and Girish, Indra, and so many I other. have select. I have selected Girish, Anmol, Shilpa, Neha. Mokshit Sakshi, is also not present. Meet is also not present. yeah, Mokshit, Meet, all are busy in attending parties and chill out with friends outside. They know how to keep status. They can meet outside, but they don't want to come to college. Nitish is there. Are yaar, they hang out Yeah, with Nitish friends. also I have selected, ma'am. Yeah, they hang out with friends and they don't want to But attend the still, class. seven are not complete. Akshata Laddimat is there. Akshata joined Jay's team because become only single team I have to fix. BCA students come more here than become students compared to, though the strength is very weak from your side. Have the contact with that Akshata Laddimat. Prithviraj is there, no, in become. Jay, Yes, ma'am. Lakshmi Dinni, are you BCA or become? Miss Dinni, Kaveri choose Momin who never speaks in the class. Means what I insist is those who are not participating, let them participate. They always want to be at the back end of the platform. Kaveri Aitu, Krishna Aitu. Krishna has not joined in. Krishna, okay. Because ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಡ ಮೆಹನತ್ತು ಬೇಡ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಈ ಕಾವೇರಿ if you are only like you are girl you cannot choose girls keep that in mind ನೀವು ಹುಡುಗಿಯರ ಅದಿರ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ keep a balance. Chalo, let us start today's class. So comprising what in your quiz is vocabulary. Vocabulary round, vocabulary set of questions, spellings questions, meanings questions. What is the meaning of this particular word? The word may be asked or the meaning may be asked. Word may be asked or meaning may be asked. Meaning ಹೇಳಿ ಈ ಶಬ್ದನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಏನಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. Any other questions? If you have, you can ask. Any other questions you have, you can ask, girls or boys. Because once class starts, nadu matadodu beda. Yes, we were here yesterday. Mr. Teddy Henfrey's first impressions. Whole lesson Teddy Henfrey mele. He is a clock repairer, and in this particular chapter, he is named as clock jobber. ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರ ಅವನಿಗೆ? ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಜಾಬರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾವಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್. ಸೊ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದ. ಅಟ್ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಯ್ತು ಕತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ only with the reading, then we will continue. At 4 o'clock, when it was fairly dark and Mrs. Hall was screwing up her courage to go in and ask her visitor if he would take some tea, Teddy Henfrey, the clock jobber, came into the bar. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನದ, ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಕಿನ್ ಇನ್ನಗ್ ಬಂದ ಅವ, ಅಕಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಕಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಇವ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಡೆಲೆಮಾ ಒಳಗಿದ್ಲು. ಕೇಳಲಾ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಾ, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ 4 o'clock ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೈ ಸೇಕ್ಸ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು said he, but this is terrible weather for thin boots. Exclamatory statement ಅದ, exclamation mark. ಸೊ ವಿತ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯ ಆ ಭಾವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಈಸ್ expressed. So that sense we should keep while reading. Even when you are reading it, no students, you also should keep this intonation. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟರ್ what do you say, the writer line of telling the story ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ you will understand the effect of the characters in the story. So whenever we read, especially let it be Kannada, English, Hindi, whichever it is, any story if we are reading, we should always keep intonation. Okay, any modulation with the sound, with the voice, with depending on the dialogue is all called as intonation. intonation, intonation. This is very important. Yakandre, for example, if you think like our Narendra Modi's PM's intonation, mere bhai aur behno, the way he tells it so that he grabs the attention of the audience or he disturbs the attention of the audience. Both the chances may be possible, but the way it is intoned, some one or the other way, it creates an image of the person. So this is all the secret behind the way we read. So somewhere ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು. My sakes, Mrs. Hall, said he, but this is terrible weather for thin boots. The snow outside was falling faster. Snowfall ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ದ. Mrs. Hall agreed and then noticed he had his bag with him. Now you are here, Mr. Teddy, said she. I would be glad if you would give the clock in the parlor a bit of a look. That's going, and it strikes well and hearty, but the hour hand won't do nothing but point at 6. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿ ಹಂಗಿರ್ತದ, ಹಂಗೆ ಬರೀತಾರ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾರೆ. And leading the way, she went across to the parlor door and rapped and entered. She went across. Aki hodlu alle. Because aki ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವನಿಗೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದದ ಮಾಡ್ತೀಯನೋ, ಹಂಗನು ಬಂದಿ ನೀನು, ಅಚಾನಕಾಗಿ ಬಂದಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತಿ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೋಂಟ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, and leading the way, she went across the parlor door and rapped and entered. ಥಟ್ಟನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲು.
her visitor she saw. Her visitor she saw ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಮ್ಮ so called stranger. She saw as she opened the door. As she opened the door, was seated in the armchair before the fire. ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗ just a moment. Armchair before the fire, dozing, it would seem, with his bandaged head drooping on one side. The only light in the room was the red glow from the fire. ಕತ್ಲು ಗವಿ ಆಗಿತ್ತು ರೂಮು, ಆ ಫೈರ್ದ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಡ್ರೂಪ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು, ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆರ್ಮ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾನ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾನ, ಡೋಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದಿ ಒಳಗದಾನ. The only light in the room was the red glow from the fire. Everything was ready. R-U-D-D-Y, reddish, reddish. One more word for the color. Color of something we ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅದ, that is ready. Shadowy and indistinct to her, the more so since she had just been lighting the bar lamp and her eyes were dazzled. Lighting the bar lamp, indistinct, different ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು ಆಕಿಗೆ. The more so since she had just been lighting the bar lamp and her eyes were dazzled. Dazzled means ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕತ್ಲು ಬೀಳ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಾಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೂಮ್ ಒಳಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗ್ತಾವ. ಅದು ಅಂದ್ರ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಕಿಗೆ ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ she had just been lighting the bar lamp. Aki deepa hachova akin ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ಲು ಬಂತು. But for a second it seemed to her that she ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, what did she observe is, for a second it seemed to her that the man she looked at had an enormous mouth. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನಾಗೇನು ಕತ್ಲು ಒಳಗಿದ್ಲು, ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಲಿಕತ್ತಿದ್ಲು. ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಿಗೆ ಮಂಜು ಹೊಡಿತು ಕಣ್ಣು. ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಆಕಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಳಗ್ ಬಂತಂದ್ರ, ಅವನು ಬಾಯಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. She looked at had an enormous mouth wide open. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಗೆದಿತ್ತು. A vast and incredible mouth. Incredible means we cannot judge the size. Anything which is totally impossible to understand. Incredible mouth ಇತ್ತು, mouth part that swallowed the whole of the lower portion of his face. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಕಾಣೆವಾಗ್ತಾಗಿತ್ತು. It was the sensation of a moment. ಅದು ಒಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. The white bound head, ತಲೆ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. The monstrous goggle eyes, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಕತ್ತಾನ. ಮೊದ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿರೋ ಅವತಾರನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ವಾಲು, ಕರೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಮುಖ ಜಾಗಕ್ಕ ಮುಖ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಮುಖದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ. ಅದು ಆಕಿ ಕಣ್ಮುಂದ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಯಾನ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್. ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಳಕಿಯ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಆಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ, ಸುಸ್ತಾದಾಗ, ಬ್ಯಾಸರಾದಾಗ, ಒಲ್ಲಾದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿನೂ ಆಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ನಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಯಾನ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್, ಆಕಿ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟರ್ಡ್. ಅವನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಲಗಿದ್ದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿದಿನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾವಭಾವನ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿವೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಹಾವಭಾವ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್, are written always, actually not have. Here of course it has been written, but they are written in such a way because the reader has to involve himself. Then he started him in his chair, put up his hand. ಅವ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ದ, ರೆಡಿ ಆದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿತ್ ನಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ. ಆನಿಶ್ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲ, started up in his chair. She opened the door wide so that the room was lighter. So ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ಲು, ಅಗಲವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಲು. And she saw him more clearly with the muffler held to his face, just as she had seen him hold the serviette before. ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ನಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹಂಗ ಥಟ್ಟನೆ ಮಫ್ಲರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತ ಹೇಳುದ್ರಾಗನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಬಾಯಿ ಜಾಗಕ್ಕ. ಮಲಗದಾಗ ಆಕಿಗೆ
ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಫ್ಲರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೊಂಥರ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Muffler helped. The shadow she fancied had tricked her. Tricking is nothing but that those put into the certain thoughts. ಏನೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಕಿ ಹೆಂಗ್ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಅವ ಥಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ. ದ ಶಾಡೋ ಶಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಡ್ ಹರ್. ಆಕಿ ಅಂತಿಕೊಂಡ್ಲು, ಆಕಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆಕಿಗೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕತೆ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಕಿ ಏನಂತ, ದ ಶಾಡೋಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಾಡೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಕಿ ಶಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಡ್ ಹರ್. ಆಕಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾವು ಅಂತ ಆಕಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ. That's one of the other way she is convincing herself that he is fine, he is met with an accident and nothing like that. ಅವನ್ ಬಾಯಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಅದ. ಬಟ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಫ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ ನಿಜ, ಬಟ್ ಅದೇಕಿ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಬಾಯಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಾಯಿನ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಆಕಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆಕಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಕಡಿಕ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಫೈನ್ ಅದು ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸೇದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಡ್ ಹರ್. ಆಕಿನ್ ಮ್ಯಾಲ ಏನೋ ಟ್ರಿಕ್ ನಡೆದದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಡೋಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಅದು ಆಕಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕಿ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳ, ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್, ಶಿ ಸೆಡ್, ರಿಕವರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್. ಆ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಏನ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವುಡ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡರ್ ಬಂದಾನ, ಅವನು ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಅವ ಅಂತಾನ. ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾನ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಡ್ರೌಸಿ ಮ್ಯಾನರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗ ಅದಾನ. ರೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದಂಗ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರ ನಮಗ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿದ್ದಿಗಣ್ಣಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಜ, ಅವನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದಂಗ, ಹೌದಾ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗ್, ಬಂದಾನ ಹಿಂಗ್ ಅಂದಂಗ ಈ ಭಾವ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್, ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ ಆಗಿ, ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡರ್ ಬಂದಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ನಿಧಿಗಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಅಂದ, ಓಕೆ ಅಂದ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓ ಫೈನ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದಂಗ ಸರ್ಟನ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಕೈ ಮೇಲಿಂದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಹೂ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ ಅವ ಎಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕಿನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅವೇ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. He is nothing but here Mr. Stranger. He rose and rose. Rise ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ ನಿಲ್ಲೋದು, ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ ನಿಂತ. He rose and stretched himself. Stretched is nothing but ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಡ್ಡ ಮುರಿತೀವಲ್ಲ ಕೈ, ಅಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇನಲ್ಲ ಕೈ ಮುರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಟು ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಟಿಗ್, ಅವನ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಕ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ, ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕ, that he did. Then came the light and Mr. Teddy Henry entering. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕಿ ಲೈಟ್ ತರಕ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಅವನ್ ರೂಮಿಗೆ, ಅವನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡ್ದ, ಒಳಗ್ ಬಂದ. ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೆಡ್, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವಾಸ್ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರಿಬ್ರದು ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಎದ್ರ ಬದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಇಬ್ರು ವಿಲನ್ಸ್ ಈಗ ಮೂವಿ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ 4-5 ವೆಪನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಲ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಇನ್ ಟೆಡಿ ಹೆನ್ಫ್ರಿ, ಇವ ಸರಿ ಅದಾನೋ ಚಲೋ ಅದಾನೋ ಕೆಟ್ಟ ಅದಾನೋ ಈಗ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನಮಗ್. ಕೆಟ್ಟ ಚಲೋ ಅನ್ನೋಕಿನ ಮೊದ್ಲು ಈಗ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಏನೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಆಕಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನದ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕಿನ್ ಏನೇನ್ ಆಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಅದಾನ, ಎಂತ ಅದಾನ, ಅವನ್ ವಿಚಾರ ಏನು, ರೈಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
This is our third character. Mr. Teddy Henry entering was confronted by this bandaged person. He says, taken aback. Taken aback is nothing but it's a phrasal verb. Taken verb, aback is preposition. Aback is adjectival ಆಗುತ್ತೆ. Taken aback ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ. ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ನು ಸಿನೋನಿಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಓ, ಈಗ ಅವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಹೆನ್ಫ್ರಿಗೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೊಂದು ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರ ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಆಕಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತ ನಮಗ, ಒಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾಳ ಆಕಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಕಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ, ಇವ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ, ಬೇಕಂದ್ರ ನಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕಿಂದೇನೋ ಉದ್ದೇಶ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ, ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಆಕಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ, ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ. ಎಷ್ಟ್ ಸಾಧಕದಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾರ್ ಬಂದಾನ, ಆಕಿಗದು ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗೆ ಅದಾಳ ಆಕಿ. ಆದಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಪೇ ಮಿ ಗುಡ್, ಸೊ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕಿನ ಗಂಡಂದೇನು ಲೈಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲದ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅವನಿಗೆ ಇವ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅದ. ಇವನಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ಫ್ರಿ ಸೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ವಿವಿಡ್. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅದ, ಆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದ. ಏನೋ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಓ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಿಸ್ಟರ್. ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಬ್ರದ್ದು ಎದ್ರ ಬದ್ರ, ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ಫ್ರಿ ಸೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನವ. ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನ. ಏನಂತ? ವಿತ್ ಎ ವಿವಿಡ್ ಸೆನ್ಸ್. ವಿತ್ ಅ ವಿವಿಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆನ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ವಿವಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿತ್ ಅ ವಿವಿಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್. ಅವನ್ ಕಣ್ಣೊಳಗ ಅಥವಾ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗ ಏನಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಅವನ ತಲೆ ಒಳಗ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, ಆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಅ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರ ಇವ್ನ್ ನೋಡೋಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಕತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರ, ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು, ಅವ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಸ್, ಅವನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್. ಈ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕಡಲೇಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಸರ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಈಟ್ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ಸ್. So kindly search for Mr. Lobster on Google to know how he looks. He may be looking red, I think. After cooking, I have seen. I don't know. You please search for Mr. Lobster. But lobster is a weird looking animal, like that crab is there. On the entire ಐದಾರು ಕಾಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಕ್ಕಡ್ ಮೂರು ಅಕ್ಕಡ್ ಮೂರು, ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ನಡೀತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಯರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವ. ಅವನಿಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ಫ್ರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ವಿಯರ್ಡ್, ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ, ಭಯಾನಕವಾಗಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗರೆ ಎಪ್ರ ತಪ್ರ ಕಾಣ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತು. ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ಫ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೂಷನ್. ಇಂಟ್ರೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೂಷನ್. ಲೈಕ್ ಏನೋ ಹಿಂಗ ನಡು ಮಾತಾಡ್ಲಾಕ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ಫ್ರಿ. ಎದಕ್ಕ? ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೂಷನ್, ನನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ವಿಶ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆನ್ಫ್ರಿದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೀಟ, ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಇವ ಆನಿಮಲ್ ಗತೆ ಕಾಣ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವ ಹೆಂಗೋದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟೇ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬಂತು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಐ ಹೋಪ್, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೂಷನ್. ಇಂಟ್ರೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗ್ ನಡು ಬಂದೇನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಮಲ್ಗಿದ್ನಲ್ಲ,
ಅವ್ನ್ ಬಂದ್ ABC ಕ್ಲಾಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಡು ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ. ಸೊ ಅವ ಕೇಳ್ತಾನ that it's no intrusion said Mr. Henry. Sometimes ನೀವು ಓದೋವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ said he or said she ಅಂತ ಅಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಯರ್ ಡೈಲಾಗ್. ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಜೊತೆನೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದ. ಅದನ್ನ when you read yourself you should grab this confidence. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ. ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಲಾಗ್. I hope, said Mr. Henry, that is no intrusion. So I expect that I am not disturbing you, sir. ಅಂದಂಗ ಅನ್ಸ್ತದ. ನಾನು ನಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನ, ನನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ನನ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ದೋ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ದೋ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಳಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾರ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಈ ಮುಂದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ. ದಟ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟು ಬಿ ಮೈನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂಸ್. ಐ ಥಾಟ್ ಸರ್, ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್. ಆಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಐ ಥಾಟ್ ಸರ್, ಸೆಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್. ಆಕಿ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ ಅಂದ್ರ ನಾ ಎದಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ಆಕಿ. ನಡು ಏನೋ ಬಂದದ್ ತಪ್ಪದ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಂಗಾಯ್ತವ. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕಿ ಏನಂತಾಳ, ನನಗೇನ್ ಅನಸ್ತ್ರಿ, ಯು ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್. ಅಂದ್ರ ನಿನಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಬೇಕೇ ಆಗ್ತದ, ನೆಸೆಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿನಗ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನ್ರಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಲಾಗ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐತು. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಅವ ಮತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. He turned round with his back to the fireplace. ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಕೂತ. ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕೈಯನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಸೆಡ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡವ. He turned round with his back to the fireplace and put his hand behind his back. And presently, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. And presently, he said, when the clock mending is over, I think I should like to have some tea. Okay, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತೂ ಬೇಕಿ ಅಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವ ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 2 ಸತಿ ಅಂದ, ನಿಜ ನನಗೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬೇಕು, ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ. ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. when the clock mending is over, I think I should like to have some tea, but not till the clock mending is over. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆನೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ರೂಮ್. ಶಿ ಮೇಡ್ ನೋ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿಗೇನು ಸಮ್ಮತದ ಮಾತು ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ವಿನ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ನಬ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ. ಸ್ನಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಡೀವ. ಸೊ ಸ್ನಬ್ಬಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ನಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರ, ಈಗ ಒಬ್ರ ಮುಂದೆ ನಮಗ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಲ. ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ರ ಅಂತಾನಿವ, ಅದು ಇವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆನ್ರಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಕ್ಕಿಂದ ಉದ್ದೇಶ. When her visitor asked her if she had made any arrangements about his boxes at Bramble Hut, ಇದು ರೈಟರ್ ನಮಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿಗತ್ತಾನ. She told him she had mentioned the matter to the postman. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಬರು ಇದ್ವು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಬಲ್ ಹಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ, ಆ ಸಾಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅಂತಂದ್ರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ. And that the carrier could bring them over on the morrow. MORROW. ಟುಮಾರೋದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರೋ. ಮಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. You are certain that is the earliest, he said. Oh, she was certain with a marked coolness. A marked coolness ಅಂದ್ರೇನು,
ಓಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗ ಆಕಿಗೆ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಹಾ ಅಂತ ಅಂದ. ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹಿ ಆಡೆಡ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದು ಮಿಸಸ್ ಹಾಲು ಮತ್ತ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದದ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಟೆಡ್ಡಿ ಹೆನ್ಫ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ ಟೆಡಿ ಹೆನ್ಫ್ರಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ತಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂತ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಅವ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅವ್ನ ಜಾಗ ಏನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ತಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. I should explain, he added, what I was really too cold and fatigued to do before that I am an experimental investigator. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ I was really too cold and fatigued to do before that I am an experimental ಮುಗೀತು. You are signed out ಅಂತ ಮುಗೀತು ಅಂದಂಗ. 1 minute ಐತಿ ಇನ್ನ ನಂದು. Why this has come? Students, are you there? Respond me, are you there? Yeah, class is on. Fine, I thought suddenly it has come for a login. I don't know why. Okay, you are certain, am I? Yeah, I should explain, he added, what I was really too cold and fatigued. Fatigue ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತು, too cold ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಟು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ. ಇನ್ ಡೀಡ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ಹೌದಾ ಸರ್ ಅಂದಂಗ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರು. ಓ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಂದಂಗ ಅದು. ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್. ಅದನ್ನ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡತ್ತಾಳ ಆಕಿ. And I am naturally anxious to get on with my inquiries. Of course sir. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಆಕಿ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್. Of course sir ಅಂತ ಆಕಿ ಅಂತ. My reason for coming to, I think, he proceeded with a certain deliberation of manner, was a desire for solitude.